Good morning, dear students. Today we start our fourth chapter, Gravitation. What is meant by gravitation, or do you heard about gravitation and attractive force exerted by Earth? We know that every object experience an attractive force to the center of the Earth. Then here is some questions are given. We know about Sir Isaac Newton. Through the law of Isaac Newton, we studied about the attractive force. That is, all the objects in the universe attracts towards the earth center. നമുക്കറിയാം എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറിയിലൂടെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ആപ്പിൾ താഴോട്ട് വീഴുന്നു, അങ്ങനെ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ കണ്ടെത്തുന്നു താഴോട്ട് വീഴുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റും താഴോട്ട് വീഴാൻ കാരണം വൈ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഫാൾസ് ടു ദി എർത്ത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴേക്ക് വീഴുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എവരി ഒബ്ജക്ട്സ് അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ എർത്ത്. ഹിയർ സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Lift a small stone to a certain height and then drop it. What do you observe? Lift a small stone to a certain height. ഒരു certain ഹൈറ്റിലോട്ട് ഒരു സ്റ്റോണ് ഇടുന്നു. then drop it. then ആ ഒരു ഹൈറ്റിലെത്തി നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവും? What do you observe? The stone falls. അവിടെ എഴുതൂ കേട്ടോ. Right here. The stone falls. What could be the reason for falling of the stone? What could be the reason for falling of the stone? The earth attracts all the objects to its center. Right here. Earth attracts all the objects to its center. Then let us now throw the stone upwards. Here, what will happen to the speed of the stone when it is thrown up? When we throw a stone in upward direction, then what will happen to the speed? നമ്മളിപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എറിയാണ്, ഒരു സ്റ്റോൺ എറിയുമ്പോൾ what will happen to the speed of the stone when it thrown up? മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ട് എത്തും തോറും എന്ത് ചെയ്യണു, അതിൻ്റെ സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചോ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോൺ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രോൺ അപ്പ്? ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോൺ റെഡ്യൂസസ്. Then what about its speed when it fall down? Then the stone is fall down. First we throw the stone in the upward direction. Then the stone is fall down. What about the speed? The speed of the stone increases. Do you apply any force on the stone to bring it down? Yes or no? Do you apply any force? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അപ്വാർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളിട്ടൊരു സ്റ്റോണിനെ താഴോട്ട് വീഴാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്തോ? നോ, ദർ ഈസ് നോ ഫോഴ്സ്. നോ. Here the stone we thrown upward, that is falls downward. The stone we thrown upward, that is falls downward. Here there is a force. We are does not exert a force. Then from where did the stone get the force required for the acceleration? അത് താഴോട്ട് വീഴാൻ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഫോഴ്സ് കിട്ടിയത്? താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ എവിടുന്നാണ് ഫോഴ്സ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴോട്ട് വീഴാൻ കാരണം? ഹിയർ എർത്ത് അട്രാക്ട് ഓൾ ദി ഒബ്ജെക്ട് ടുവാർഡ്സ് ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ഹിയർ. ദി എർത്ത് അട്രാക്ട് all objects towards its center. This force of attraction is the force of gravity. Force of gravity means it is the force of attraction exerted by earth. Underline this box. It is the force of attraction exerted by earth. Earth exert ചെയ്യുന്ന force of attraction ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? Force of gravity. Clear?
നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ, റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഇൻസ്റ്റാൻസസ് വെർ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഫെൽറ്റ്. നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി എർത്ത് അട്രാക്ട് ഓൾ ദി ഒബ്ജെക്ട് ടുവാർഡ്സ് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ. Then which are the instances where the force of gravity is felt? First one, a mango falling down from a mango tree. മാംഗോ ട്രീന്ന് മാംഗോ താഴോട്ട് വീഴാൻ കാരണം അത് മുകളിലോട്ട് വീഴുന്നില്ലല്ലോ, അത് താഴോട്ടല്ലേ വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ താഴോട്ട് വീഴാൻ കാരണം അവിടെ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എർത്ത് ടുവാർഡ്സ് ഇറ്റ്. എർത്ത് എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും താഴോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എ മാംഗോ ഫാളിംഗ് ഡൗൺ ഫ്രം എ മാംഗോ ട്രീ. ദെൻ സെക്കൻഡ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് റിവോൾവിംഗ് എറൗണ്ട് ദി എർത്ത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് റിവോൾവിംഗ് എറൗണ്ട് ദി എർത്ത്. It is due to force of gravity. Next point, which is the next point? A stone that falls down when we thrown upward. A stone that falls downward when we thrown upward means നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് എറിഞ്ഞൊരു കല്ല് അതിങ്ങനെ തന്നെ അപ്വാർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നില്ല, അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ക്ലിയർ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് മാസ് ഓഫ് എ ബോഡി. വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ മാസ്? ഹിയർ is an activity is given. Take a stone of low mass and another one of slightly higher mass. There is a stone with low mass and there is another stone with a higher mass. And then suspend them one by one from a spring balance. ഒരു സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്. ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ദെയർ മാസ്. ദേ ആർ സസ്പെൻഡഡ് യൂസിങ് എ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ്. ഒരു സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, ഹാങ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഹാങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസൊക്കെ കാണിച്ചു തരണ്ട്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടിയതാവുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് നല്ല താഴോട്ട് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ താഴോട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും. വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ, വെയിറ്റ് കൂടിയതാണെങ്കിൽ അത് താഴോട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും. വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ, മാസ് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അത് താഴോട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുള്ളൂ. മീൻസ് അവിടെ എന്ത് വരും? അതിൻ്റെ റീഡിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് കണ്ടാലേ ഉള്ളൂ അത് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് വേണ്ട, സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് സ്കൂളിൽ വന്നതിന് ശേഷം കാണിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഹാങ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെച്ച് ഉണ്ടാവുക എവിടെയായിരിക്കും? മാസ് ഏതിനാണോ, ഹയർ മാസുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതിലാണോ നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കുക? സ്ട്രെച്ചിനെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് എ ബോഡി ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. Mass of a body is the amount of matter contained in it. It is the mass of a body means it is the total amount of substances contained in it. Mark this box. ഹിയർ ബൈ യൂസിങ് എ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ട് വെയിറ്റ് ഹാങ്ങേഴ്സ് മീൻസ് രണ്ട് മാസുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ്, ഡിഫറെൻറ്റ് മാസുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഹാങ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ എന്താണ്? മാസ് ഏതിനാണോ ഹയർ മാസ് ഉള്ളത് അതായിരിക്കും നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ബാലൻസിൽ, സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസിൽ റീഡിങ് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുക, മാസ് ഹയർ മാസ് ഉള്ളതിനാണ് ഹയർ റീഡിങ് കാണിക്കുക. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഹയർ മാസ് ഓർ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് വിത്ത് ഹയർ മാസ് അട്രാക്റ്റഡ് മോർ ദാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് വിത്ത് ലോവർ മാസ്. ദി ഒബ്ജക്റ്റ് വിത്ത് ഹയർ മാസ് അട്രാക്റ്റഡ് മോർ ദാൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് വിത്ത് ലോവർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവരി ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ എർത്ത് ടുവാർഡ്സ് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ. എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും എർത്ത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു.
This attractive force depends the mass of the object. The gravitational force depends on the mass of a body. The gravitational force depends on the mass of a body. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി. Here, when the mass of the body increases, gravitational force also increase. If the mass of the body decreases, gravitational force decrease. Clear? അപ്പോൾ നോട്ടിലെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നെയിം എഴുതുക, ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക. Then next, write down the instances where the force of gravity is felt. Question എഴുതിയിട്ട് ഈ ആൻസർ എഴുതി 3 points. Then next, what is meant by mass of a body? The next question, which are the factors that influence the gravitational force? Which are the factors that influence the gravitational force? അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി. ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതുക. ഇഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഇൻക്രീസസ്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആൾസോ ഇൻക്രീസ്, കോമ ഇഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഡിക്രീസസ്, gravitational force also decrease. Here, according to the gravitational force, Sir Isaac Newton formulate a law connecting these factors. പറഞ്ഞാൽ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ലോ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തു. അത് നോട്ടിൽ എഴുതണ്ട. നോട്ടിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി എന്ന് എഴുതിയില്ലേ, സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ എഴുതുക. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ, ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്രം ദി എർത്ത്, ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്രം ദി എർത്ത്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഈ മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡിയും ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം, അതിനെങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം? ദിസ് വാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ എ ലോ ബൈ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ. ഇത് ഒരു ലോ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ലോ നോക്കാം. ഇൻ ദിസ് ലോ, സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ അറൈവ്ഡ് എ ലോ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് അതർ സയൻറ്റിസ്റ്റ്. മറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ, ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ബേസിൽ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ലോ എന്ത് ചെയ്തു, ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ. ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവരി ഒബ്ജക്ട്സ് അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ എർത്ത് അല്ലേ. എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോയിൽ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട്, ഓൾ ബോഡീസ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് അട്രാക്റ്റ് ഈച്ച് അതർ. നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും പരസ്പരം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് അട്രാക്റ്റ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഈച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് അട്രാക്ട്സ് ടുവാർഡ്സ് ദ എർത്ത്. എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും പരസ്പരം ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും എർത്തിലോട്ടൊരു അട്രാക്ഷനും ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ. All bodies in the universe attract each other. The force of mutual attraction between two bodies is directly, ശ്രദ്ധിക്കുക, പറഞ്ഞു all bodies in the universe attract each other. Here the attractive force depends the mass of the object and it depends the distance between the object. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്, അവർ തമ്മിലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിലും ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ദിസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺ universal law of gravitation, here two body of masses is given, m1 and m2. Mass of the first body is m1 and mass of the second body is m2.
Then this m1 and m2 is separated by the distance d. Here in the universe, m1 and m2 are different body. They are an attractive force with each other. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ദിസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് is directly proportional to the attractive force is directly proportional to the product of the masses. The attractive force between the object is directly proportional to product of the masses. Directly proportional എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, മാസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. Here the attractive force is directly proportional to the product of the mass and the attractive force inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഡിസ്റ്റൻസും ഫോഴ്സും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. അഥവാ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തടുത്താവുമ്പോൾ രണ്ട് ബോഡി അടുത്തടുത്താണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു m1 into m2 and inversely proportional to 1/d². Then by combining this equation, F is proportional to m1 into m2 divided by d². Then to change to equal sign from proportionality, നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈന് മാറ്റി ഈക്വൽ സൈന് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് നീഡഡ്. നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എം എ ദെൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എം എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു m1 m2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ d². ദെൻ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹിയർ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ജി, ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ജി m1 m2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ d². ഹിയർ ജി ഈസ് കാൾഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഈസ് 6.67 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kilogram square. Okay, clear? Then it was Henry Cavendish, a scientist, who determined the value of G. ജിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവരി ഒബ്ജക്റ്റ് അട്രാക്ട് എവരി അതർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ്. ദിസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി മാസസ്. ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. ദെൻ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തു. എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു m1 into m2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ d². നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വന്നു, എഫ് ഈക്വൽ ടു, ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ, എഫ് ഈക്വൽ ടു ജി m1 m2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ d². G is called gravitational constant. Value of G 6.67 into 10⁻⁻11. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എഴുതണം. ദെൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ, ദെൻ ഈ ഫിഗർ വരച്ച് ഇതുവരെ കേട്ടോ, ജി ഈസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, വാല്യൂ ഓഫ് ജി എന്ന് വരെ എഴുതണം, ഇതുവരെ എഴുതണം കേട്ടോ. നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓർ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ജി m1 into m2 divided by d². ജി m1 into m2 divided by d² പറഞ്ഞു അല്ലേ. ദെൻ ഹിയർ ടു മാസസ് m1 and m2 ഈസ് ഗിവൺ. ദേ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് by different distances. Find out the gravitational force. നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, m1 m2, അതേപോലെ തന്നെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് കാണണം, ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കാണണം.
അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് എം വൺ ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 5 കിലോഗ്രാം ആണ്. M1 5 കിലോഗ്രാം, M2 ഈക്വൽ ടു 10 കിലോഗ്രാം. ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് D ഈക്വൽ ടു 2 അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കാണണം. നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. F ഈക്വൽ ടു G ഇൻറ്റു M1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5, M2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ D സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് വരും? G അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ. G ഇൻറ്റു 5 ഇൻറ്റു 10 വരും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 50 വരും അല്ലേ? 5 ഇൻറ്റു 10 50 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. 50 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ഈക്വൽ ടു G ഇൻറ്റു, അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 12.5 എന്ന് വരും. ജിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ, G. അപ്പോൾ ഹിയർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് F ഈക്വൽ ടു G ഇൻറ്റു 12.5. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ, സെക്കൻഡ് വൺ. ഹിയർ the mass of the object changes. Then here M1 equal to 10 kilogram and M2 equal to 10 kilogram. Then what about the distance? Distance D equal to 2. ഡിസ്റ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല. അവിടെ എന്ത് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് വന്നേ? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് നേരെ ഡബിൾ ചെയ്തു അല്ലേ? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് 10 ആക്കി. നോക്കി നോക്കൂ, അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഹിയർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ F ഈക്വൽ ടു, ഇതൊക്കെ നോട്ടിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. F ഈക്വൽ ടു GM1 M2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ D സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് G ഇൻറ്റു M1 ഈസ് 10 ഇൻറ്റു 10, M2 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ D സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് G ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു 10 വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 100 ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 വരും. അപ്പോൾ 100 ബൈ 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25 അല്ലേ? G ഇൻറ്റു 25. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ കിട്ടിയത് G ഇൻറ്റു 25 എന്ന് കിട്ടി. അതേപോലെ തേർഡും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്തു തരാം, ബാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. തേർഡ് നോക്കിയാൽ മാസ് 10 ആണ്, M1 10 ആണ്, M2 20 ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഫോഴ്സ് കാണുക. F ഈക്വൽ ടു GM1 ഇൻറ്റു M2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ്, വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഡിസ്റ്റൻസ്? ദാറ്റ് ഈസ് 2, ദാറ്റ് ഈസ് 2 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ G ഇൻറ്റു M1 10 ആണ്, M2 20 ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 വരും. ദെൻ G ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു 20 പറയുമ്പോൾ 200 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4, ദാറ്റ് ഈസ് G ഇൻറ്റു 200 ബൈ 4 50 വരും, അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ G ഇൻറ്റു 50. അതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ GM1 ഇൻറ്റു M2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ D സ്ക്വയർ ആണ്. ഇതേപോലെ ഇതും ഈ 3 നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതണം. ഫ്രം ദി ടേബിൾ, ആ ടേബിൾ എഴുതുക. ഫ്രം ദി ടേബിൾ 4.1. അതേപോലെ M1 ഈക്വൽ ടു M2 ഈക്വൽ ടു D ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം അടുത്ത വാല്യൂസും എന്ത് ചെയ്യാം? കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. Then here is a question is given. A child of mass 40 kilogram is sitting at a distance of 1 meter. നോക്കി നോക്കൂ, a child of mass 40 kilogram is sitting at a distance of 1 meter from another child. There are two child. First child's mass is 40 kilogram and second child's mass is 50 kilogram അല്ലേ? ഒരു 40 kilogram ഉള്ള ചൈൽഡും ഉണ്ട്, 50 kilogram ഉള്ള ചൈൽഡും ഉണ്ട്. They are separated by the distance 1 meter. 1 meter ഡിസ്റ്റൻസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വാട്ട് ഈസ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം. അങ്ങനെ 2 പേര് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണണം.
അപ്പോൾ അത് ആൾറെഡി ഇതിൽ സോൾവ്ഡ് ആണ്. അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ F=G(m1m2)/d². നമ്മൾ ജീൻ്റെ വാല്യൂ അത് ലാസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ജീൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ കിടക്കട്ടെ, m1m2. അപ്പോൾ 50×40/1² എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ കിട്ടുക? നോക്കി നോക്കൂ. അതിവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ആ 5×40 ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുത്താലും മതി. ഇവിടെ പിന്നെ ആൾറെഡി എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യണം. എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് 50 kilogram and another body of mass 60 kilogram are separated by a distance of 2 meter. A body of mass 50 and another body 60. രണ്ട് ബോഡി ഉണ്ട്, രണ്ട് പേഴ്സൺസ്. ദേ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ 2 meter. 2 meter സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കാണണം. ദാറ്റ് ഈസ് F=Gm1m2/d² എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അത് ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. എൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം.